درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز میخوایم یه درس جدید و مهم از کتاب مکالمه ایمپکت ولیوز رو با همدیگه بخونیم. اگه میبینید بعضی از نکته ها توی درس ها داره تکرار میشه، به خاطر اینه که اون اصطلاح یا ساختار توی مکالمه خیلی پرکار برده و وقتی شما توی موقعیت های مختلف ببینیدش بهتر توی ذهنتون میمونه. متن درس ها رو خودتون چند بار با صدای بلند حتما بخونید و وقتی بهشون تسلط پیدا کردید هر کدوم از پاراگراف ها رو بدون نگاه کردن بهش از حفظ تکرار کنید. این در ابتدا ممکنه یک کمی خسته کننده و سخت به نظر برسه، اما توی بلند مدت به مهارت مکالمه شما خیلی کمک میکنه. یادتون باشه علاوه بر کانال یوتیوب، داخل کانال تلگرام ما هم میتونید عضو بشید تا به کتاب این دوره و به متریال های آموزشی بیشتر دسترسی داشته باشید. خب بریم سراغ درس هشتم. جلسات رو به صورت تمام صفحه ببینید که حواستون پرت نشه. I've got a problem. My best friend Stanley has never dated anyone, and he's kind of shy and sensitive, and now he says he's madly in love with a woman. Her name is Leon, and she recently started working at the department store where Stanley and I work part-time. As soon as Stanley saw Leon, he thought she was the most beautiful woman he'd ever seen. That's okay, I mean, she is really attractive, but I think he's going too far. He told me that Leon secretly likes him, but that she's too shy to admit it. That's a little weird because she's not shy at all. Leon is really cute, but I think she might have a boyfriend, and to be honest, I don't think Stanley is her type. The other day, Stanley told me, I've got to find out more about her. And I thought, oh, you're going to ask her out. But no, he didn't ask her out. He secretly followed her home from work to find out where she lives. I thought, oh, no, this is weird. And I told him he shouldn't do that he could get in trouble. He told me I was overreacting, that he was just curious about her. Now, though, I'm getting really worried. Stanley was talking about Leon and said that he was thinking about calling her. I thought, good, he's finally being direct. And he said that it was better to call her at home than trying to talk to her at work. When I asked if she gave him her number, he said no, that he looked at the employee files. We're really not supposed to do that. I don't know what I should do. I tried to talk to him about it, but he just got mad and stopped talking to me. I don't know if he has called Leon or whether she even knows that he likes her. I think he might be turning into a stalker. خب با اصطلاحات مهم پاراگراف اول شروع میکنیم. I've got a problem. I have got a problem. یا I have a problem. اینا همه یعنی یه چیزی شده، یه مشکلی برام پیش اومده. He's kind of shy and sensitive. He's kind of shy and sensitive. اون یه کمی خجالتی و حساسه. Kind of یا kinda میشه یه جورایی، یه ذره. To be in love with someone. To be in love with someone. عاشق کسی بودن. حالا اینجا گفته madly in love، یعنی خیلی زیاد و دیوانوار عاشقشه. Recently اخیراً، یعنی داره به گذشته اشاره میکنه دیگه، پس فعل بعدش هم به صورت گذشته آورده. و توی درس‌های قبلی هم داشتیم که بعد از start و stop اگه بخواید فعل بیارید اونو با ing میارید. work part time یعنی به صورت پاره وقت کار کردن و work full time میشه تمام وقت کار کردن. یا مثلا a part-time job یعنی یه شغل پاره وقت. a full-time job یه شغل تمام وقت. خب حالا گرامر. اولیش که زمانی هست که تا الان خیلی با هم دیگه کار کردیم و ازش مثال زیاد دیدیم. حال کامل present perfect یعنی از گذشته تا الان و تأکید ما روی نتیجه الان هست.
He has never dated anyone. He has never dated anyone. ساختارش have یا has به همراه قسمت سوم فعل. date هم میتونه اسم باشه، قرار عاشقانه، و هم مثل اینجا میتونه فعل باشه، قرار گذاشتن با کسی. تو فارسی هم زیاد میگن دیگه، با هم رفتیم دیت. گذشته و قسمت سومش میشه dated. فقط یه دونه ایدی میگیره. اینجا گفته تا حالا با کسی دیت نرفته، قرار نذاشته. حالا یه سوال اینجا هست، چرا زمان گذشته ساده استفاده نکرده؟ یعنی نگفته He never dated anyone. He never dated anyone. چون زمان گذشته ساده اشاره و تأکیدش به یه زمان مشخصی توی گذشته است. مثلا توی دوران جوونیش هیچ وقت با کسی قرار نذاشت، دیت نرفت. اما زمان حال کامل تأکیدش روی الانه، یعنی از گذشته تا حالا کلاً با کسی قرار نذاشته. نکته گرامری دوم، where میشه کجا، اما معنی دیگه هم داره. یه سری کلمات مثل where، when، which، who و امثال اینا بهشون میگن relative pronoun. حالا اسمشون هم مهم نیست اصلا. اینا رو علاوه بر توی سوالها میشه جاهای دیگه هم با معنیهای دیگه استفاده کرد. مثال بزنیم. The man who's running is my father. The man who is running is my father. مردی که داره میدوه پدر منه. The man who، مردی که. A movie which never gets old. A movie which never gets old. فیلمی که هیچ وقت قدیمی نمیشه. A movie which، فیلمی که. A town where it rains almost every day. A town where it rains almost every day. شهری که تقریبا هر روز توش بارون میاد. A town where، شهری که. The moment when you hit this button. The moment when you hit this button. لحظه‌ای که این دکمه رو فشار میدی. The moment when، لحظه‌ای که. واضحه دیگه هر کدوم و کجا باید استفاده کنید. مثلا درباره مکان حرف میزنید where، درباره یه شخص who و غیره. معنی همشون هم توی جمله میشه که، مردی که، شهری که، فیلمی که. خب پاراگراف بعدی. As soon as، as soon as، به محض اینکه. بعد از اینم میشه هم فعل گذشته استفاده کرد و هم فعل ساده. مثال بزنیم. As soon as you see the green lights start running. As soon as you see the green lights start running. به محض اینکه چراغ سبز رو دیدی شروع کن به دویدن. As soon as I saw her I knew something was wrong. As soon as I saw her I knew something was wrong. به محض اینکه دیدمش فهمیدم که یه چیزی شده. He's going too far. He's going too far. یعنی داره زیاده روی میکنه. دیگه داره زیادی پیش میره. Too far. از این میشه برای بعد مسافت هم استفاده کرد. یعنی زیادی داره دور میشه. اما خب اینجا این منظورش نیست. Too shy to admit it. Too shy to admit it. زیادی خجالتیه که بخواد بهش اغراق کنه. کلن کلمه to، T-O-O، یکی از معنیاش میشه خیلی زیاد، زیادی از حد. یه حس منفی باهاش داره. و ترکیب to صفت، to فعل. این یه ترکیب ثابته. مثلا This coffee is too hot to drink. This coffee is too hot to drink. این قهوه خیلی داغه، نمیشه خوردش. This box is too heavy to carry. This box is too heavy to carry. این جعبه خیلی بزرگه، نمیشه حملش کرد. At all، at all، یعنی اصلاً، به هیچ وجه. درس قبلی هم داشتیمش. خب حالا گرامر. حال کامل رو که تا الان یاد گرفتیم. حالا میخوایم گذشته کامل رو بررسی کنیم. Past perfect. با مثال یاد بگیریم. مثلا من و شما داریم حرف میزنیم و من میگم بیا بریم تنیس بازی کنیم. شما میگی من تا حالا اصلا تنیس بازی نکردم. I've never played tennis. I have never played tennis.
این که حال کامله و دیگه ساختارش هم تا الان حتما بلدید. توضیح نمیدم. حالا هر جور که شده بالاخره ما با هم رفتیم و تنیس بازی کردیم. فرداش من به شما میگم خیلی بد بازی کردی. شما میگی خب بابا من اصلا تنیس بازی نکرده بودم. ببینید الان دیگه تجربه شما فرق کرد. اولش گفتی من تا حالا اصلا بازی نکردم، اما الان میگی اصلا بازی نکرده بودم. یعنی قبل از این بازی که با هم داشتیم بازی نکرده بودم. اینجا دیگه میگی I'd never played tennis. I had never played tennis. had به همراه قسمت سوم فعل به گذشته داری اشاره میکنی. دقت کنید، گذشته یعنی دیروز که با هم بازی کردیم میشه گذشته و قبلش که من اصلا بازی نکرده بودم میشه گذشته. یه مثال دیگه، شما به من میگی دیروز توی مهمونی با مریم حرف زدی؟ من میگم وقتی که رسیدم اون رفته بود. She'd left when I arrived. She had left when I arrived. وقتی رسیدم توی گذشته اون رفته بود. گذشته. یعنی اول اون رفته و بعد من رسیدم به مهمونی. هر دوتا عمل توی گذشته اتفاق افتاده، اما یکیشون قبلتر از اون یکی اتفاق افتاده. این میشه گذشته کامل. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، تو همین مثال آخری چرا هر دوتاشو گذشته ساده استفاده نکرده؟ She left when I arrived. She left when I arrived. وقتی رسیدم اون رفت. اینجا هر دوتا عمل توی گذشته اتفاق افتاده اما همزمان بودن. یعنی مثل مثال قبلی یکی قبلتر از اون یکی نبوده، همزمان بودن. من که رسیدم اونم همون موقع رفت. She left when I arrived. این تفاوتشون خیلی مهمه. هر جا لازمه حتما فیلمو ببرید عقب و دوباره مطلب رو گوش کنید. توی متن خودمونم میبینید که همه فعل‌هایی که توی خط اول به کار برده زمانشون گذشته است. چون شما داری درباره گذشته حرف میزنی دیگه. میگی اون وقتی که دیدش فکر کرد که خوشگل‌ترین زنی هست که تا حالا دیده. تا حالا یعنی تا اون موقع. گذشته. That یکی از معنیاش میشه که. He told me that. به هم گفت که. حالا چیزی که این جمله رو جالب کرده اینه که از زبان دوستش داره برای ما تعریف میکنه. یعنی دوستش اون روز بهش گفته Leon secretly likes me but she's too shy to admit it. Leon secretly likes me but she's too shy to admit it. حالا این اومده امروز برای ما تعریف کرده و میگه He told me that Leon secretly likes him but that she's too shy to admit it. He told me that Leon secretly likes him but that she's too shy to admit it. به هم گفت که لیان واقعا دوستش داره و این که خیلی خجالتیه که به این موضوع اغراق کنه. خیلی موضوع ساده‌ایه، فقط کافیه چند بار از روش بخونید تا متوجه بشید. Admit میشه اغراق کردن، اعتراف کردن. Might یعنی ممکنه و have اینجا معنی داشتن میده. میگه ممکنه دوست پسر داشته باشه. To be honest یعنی صادقانه بخوام بگم، راستشو بخوام بگم و ادامه جمله. To be someone's type. دقیقا تو فارسی هم زیاد میگیم اینو، فلانی تایپ من نیست، یعنی اونی نیست که من دنبالشم. I don't think Stanley is her type. I don't think Stanley is her type. یا I think Stanley is not her type. فکر نکنم استنلی اصلا تایپ مورد علاقه دختره باشه. یا فکر کنم استنلی تایپ مورد علاقه دختره نیست. The other day یعنی همین چند روز پیشا، اخیراً. I've got to. I have got to. یا I have to. اینم یعنی باید فلان کارو بکنم. Find out یعنی فهمیدن یا اطلاعات به دست آوردن. Find out more about someone. Find out more about someone یعنی درباره کسی بیشتر اطلاعات گرفتن، کسی رو بیشتر شناختن.
and I thought یعنی و با خودم فکر کردم که و ادامه جمله. Ask someone out. Ask someone out. کسی رو دعوت کنی بیرون. ازش بخوای بیاد با همدیگه شام، نهار یا قهوه بخورید. Follow someone somewhere. Follow someone somewhere. کسی رو تا جایی دنبال کردن، تا جایی دنبال کسی رفتن. دقت کنید هیچ حرف اضافه‌ای هم نداره. Followed her home. Followed her home. Could. گذشته can میشه could. چون اینجا داره درباره گذشته حرف میزنه دیگه. البته یادتون باشه توی زمان حال هم میتونید از could استفاده کنید. وقتی میخواید حرفتون رو ملایمتر و یا مؤدبانه تر بیان کنید و کلاً پیشنهاد میکنم ازش زیاد استفاده کنید. Get in trouble. Get in trouble. توی دردسر افتادن. اینجا just میشه فقط. تا حالا درباره کلمه just زیاد حرف زدیم و توی درس‌های قبلی هم کلی از کاربرداشو توی جملات مختلف دیدیم. To be curious about someone. To be curious about someone یعنی درباره کسی کنجکاو بودن. Overreact. Overreact یعنی یه مسئله رو زیادی بزرگش کردن. اینجا میگه به هم گفت که دارم قضیه رو خیلی جدیش میکنم. دارم خیلی بزرگش میکنم. حالا بریم چند تا نکته خیلی مهم توی این پاراگراف یاد بگیریم. اولا که ما میدونیم جملات سوالی ساختارشون با جملات معمولی فرق داره. مخصوصا وقتی به افعال کمکی دقت میکنیم میبینیم که توی سوالها فعل کمکی میاد اول جمله. یادتون باشه اون جلسه افعال کمکی رو توی کانالمون حتما ببینید. خیلی کمکتون میکنه. خب حالا مثال بزنیم. You're going to buy a car. You are going to buy a car. تو میخوای یا قصد داری یا قراره که یه ماشین بخری. سوالش میشه Are you going to buy a car? Are you going to buy a car? آیا قصد داری که یه ماشین بخری؟ خیلی واضحه که برای سوال فعل کمکی اومد اول. حالا بعضی وقتا توی مکالمه دقت کنید توی مکالمه شما میتونید ساختار سوال رو رعایت نکنی و یه جمله معمولی رو فقط با لحن سوالی تبدیلش کنی به سوال. مثلا اینجا یه جمله سوالی درست باید اینجوری باشه. توی متن خودمون رو میگم. Are you going to ask her out? Are you going to ask her out? فعل کمکی میاد اول. اما اینجا چون مکالمه غیر رسمی هست دیگه ساختار رو رعایت نکرده و فقط لحنش رو سوالی کرده. You're going to ask her out? میخوای دعوتش کنی بیرون دیگه. نکته بعدی. To find out where she lives. To find out where she lives. که متوجه بشه اون کجا زندگی میکنه. Where میشه کجا. اما دقت کنید این جمله دیگه سوالی نیست ها. اگه بخواید سوال بپرسید که اون کجا زندگی میکنه باید فعل کمکی هم به کار ببرید. Where does she live? Where does she live? که اصلا دیگه اون to find out که اولش آورده رو نباید بیارید. یعنی این خودش به تنهایی یه جمله کامله. جمله سوالیه. اما اینجا که اصلا نمیخواد سوال بپرسه. فقط گفته که میخواد متوجه بشه اون کجا زندگی میکنه. یه مثال دیگه هم بزنم براتون. Where does she live? اون کجا زندگی میکنه. حالا میخوای بگی من نمیدونم اون کجا زندگی میکنه. میگی I don't know where she lives. I don't know where she lives. دیگه فعل کمکی رو حذف کردید چون این جمله دومی دیگه سوالی نیست. و میدونید وقتی که does یا does not تو جمله باشن فعل جمله اس سوم شخص مفرد نمیگیره. داز و دازنت دزدن اس فعل رو میدزدن. though اینو وقتی استفاده میکنی که میخوای برعکس یا متضاد اون چیزی رو که قبلش گفتی بیان کنی. مثلا به هم گفت که جای نگرانی نیست اما الان من واقعا دارم نگران میشم. توی یه جمله انگلیسی مثال بزنیم. I didn't like the movie. The ending though was great. I didn't like the movie. The ending though was great. از فیلم خوشم نیامد. آخرش اما عالی بود. عالی تموم شد.
یه مترادف هم داره این کلمه even though. اینو شما برید سرچ کنید و یه مثال باهاش برام توی کامنت ها بنویسید. Get worried نگران شدن. To be direct یعنی رک بودن یا مستقیما عمل کردن، یعنی رک و راست حرفتو بزنی. یه حرف اضافه مهم هم اینجا داریم. To talk to someone at work سر کار با کسی حرف زدن، یا to call someone at home یعنی به تلفن خونه کسی زنگ زدن. At home. خب یه ترکیب خیلی پرکاربرد اینجا هست که ساختارش اینجوریه. It's better to do something than doing something. It's better to do something than doing something. یعنی بهتره این کارو بکنیم تا اینکه فلان کارو بکنیم. مثلا همینجا تو متن خودمون گفته It's better to call her at home than trying to talk to her at work. It's better to call her at home than trying to talk to her at work. بهتره زنگ بزنم خونش تا اینکه سر کار باهاش حرف بزنم. نکتهش اینه که بعد از than فعل ing دار بیارید. Better than بهتر از. If میشه اگر، اما خب معنی های دیگه هم میده. مثلا همینجا When I asked if she gave him her number, he said no. When I asked if she gave him her number, he said no. وقتی پرسیدم که آیا شماره‌شو بهش داده، اون گفت نه. پس معنیش اینجا شد که آیا. حالا یکم جلوترم اینو بیشتر باز توضیح میدم. دقت کنید که اینجا هم جمله سوالی نیست. فقط داره سوالی که قبلا پرسیده رو برای ما تعریف میکنه. یعنی مکالمه اصلیشون این بوده. Did she give you her number? شماره‌شو بهت داد؟ No, she didn't. نه، نداد. حالا برای ما که اومده تعریف میکنه میگه I asked him if she gave him her number. ازش پرسیدم که آیا شماره‌شو بهش داده؟ Not supposed to. نباید. We're not supposed to do that. We're not supposed to do that. نباید اون کارو بکنیم. این پاراگراف پر از زمان حال استمراری و گذشته استمراری بود. Present continuous و past continuous. نشونش هم فعل ing دار هست. فعل ing دار نشونه پیوسته ادامه دار بودن یا کم کم اتفاق افتادن یک کاری هست. حالا یا ام و ایز و آر به همراه فعل ing داره یا was و were به همراه فعل ing دار. مثلا I'm getting really worried. I am getting really worried. دارم واقعا نگران میشم. He was thinking about calling her. He was thinking about calling her. داشت به زنگ زدن بهش فکر میکرد. خیلی ساده است. خیلی براش وقت نمیذاریم چون توی این جلسه به اندازه کافی نکته یاد گرفتیم. پاراگراف بعدی بازم یه جمله خیلی مهم داره که نکتهشو با هم یاد گرفتیم. حالا دوباره تکرار میکنم. I don't know what I should do. I don't know what I should do. نمیدونم باید چه کار کنم. نکتهش اینه که شما نباید اینو به صورت سوالی بیان کنی. یعنی نگی I don't know what should I do. این غلطه. چون اصلا اگه بخوای اینو به صورت سوالی مطرح کنی اون I don't know اولشو نباید بگی. What should I do؟ باید چه کار کنم؟ I don't know what I should do. نمیدونم باید چه کار کنم. To get mad. To get mad. عصبانی شدن. یا گذشتهش got mad. عصبانی شد. Whether. خیلی معنیش جالبه. میشه آیا یا نه. مثلا یه کادو برای برادرت گرفتی و میگی نمیدونم ازش خوشش میاد یا نه. I don't know whether he likes it. I don't know whether he likes it. یا حتی میشه آخرش or not اضافه کنید. I don't know whether he likes it or not. Or not. اما خب اگه اون or not آخرش هم نیارید معنیش همونه. فرقی نداره. اصلا بهتره که نیارید و کوتاه‌تر بیانش کنید. به جای این کلمه whether
میشه از کلمه if هم استفاده کنید. دقیقاً با همین معنی. I don't know if he likes it. I don't know if he likes it or not. و دقت کنید که کلمه weather با کلمه آب و هوا تلفظشون کاملاً یکیه. فقط املاشون فرق داره. Weather, weather. Turn into something. Turn into something. به چیزی تبدیل شدن، یعنی یه خلق و خوی جدیدی پیدا کردن. Stalker, stalker. به کسی میگن که مخفیانه کسی رو تعقیب میکنه. این کلمه بار منفی داره. تو فارسی هم زیاد استفاده میشه. میگن طرف استاکره. یه جوری یعنی عاشق مزاحم. صفحه دوم درس هم حتما خودتون بخونید. کلمات و اصطلاحات جدید زیاد داره. مثلا insist اصرار کردن، warn هشدار دادن، upset ناراحت کردن، get out of control get out of control از کنترل خارج شدن، to be interested in someone to be interested in someone به کسی علاقه داشتن، the ugly truth the ugly truth حقیقت تلخ یا حقیقت زشت. واقعا تمرینای صفحات دومشون خیلی جذابه و اصطلاحات خوبی داره که میتونید توی مکالمتون ازشون استفاده کنید. قسمت مهم یادگیری زبان انگلیسی وقت و انرژی هست که خودتون میذارید تا معنی لغات و اصطلاحات جدید رو پیدا کنید و ازشون استفاده کنید. برای همینی که من صفحات دوم درس‌ها رو گذاشتم به عهده خودتون. خب اینم از درس 8 این کتاب. یادتون باشه متن درس رو خودتون چند بار باید با صدای بلند بخونید و به نکاتش چند بار گوش کنید. اگرم سوالی در مورد این درس دارید یا اگر پیشنهادی برای بهتر شدن دوره ها دارید، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. امین بنی جمالی هستم. یادتون باشه ورزش رو توی برنامه هفتگیتون قرار بدید و مراقب خودتون باشید.